सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठ। बिछड़िया मिलै प्रभु हर दरगह का वसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा कटे हौमै रोग। नानक सतगुर दिना मिलाया जिन तुरों पया संजोग। नानक सतगुर तिना मिलाया जिन तुरों पया संजोग। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक। दसां पातशाहियां दी जोत हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी। गुरु सवारी गुरु की साजी साज की नवाजी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और सुआसां नूं सफला करिए। सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है, वो विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान सुशोभित होया ने सतगुरु जी ने एक बहुत वड्डा विशाल सुंदर नगारा तैयार करवाया और उस नगारे का नाम रणजीत नगारा रखिया। वो नगारा इदां दा सी कि बहुत उहदी गूंज है, बहुत उच्ची आवाज है ते कहने आम सुनने वाले सामने मनुख दे सीने नूं कंबा दिंदा सी, हिला दिंदा सी। इदां दा नगारा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी इस नगारे नूं नाल शिकार खेडन वास्ते जदों लगाए ने घोड़े दे उत्ते वो नगारे नूं चाड़ दिता गया है, कस के रख दिता गया ते जदों नगारा बजाउणा कीता ना घोड़े ते चढ़ के जंगलां विच जांदे जांदे इधर जिधर ਇਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਧਰ ਵੱਲ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜੰਗਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਸਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ, इस चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब लाइक शेयर कमेंट करन दी आप संगत दे सन्मुख अर्ज है बेनती है, क्योंकि सतगुर दी कृपा दे नाल इस चैनल दे जरिए रोजाना लड़ीवार कथा विचारां
कई दफा कीर्तन की सेवा भी आप संगत तक पहुँचती कीती जाती घर बैठिया। ते मैं नाल ही बेनती करदा प्यारे, सतगुर की कृपा रहमत है, आप संगत नूं घर बैठे दात प्राप्त हो रही है सतगुर दी। ते सतगुर की कृपा दे नाल लाइक शेयर कमेंट सबसक्राइब करना ये भी एक सेवा है, क्योंकि आपां सतगुर की जिहड़ी विचार है ये होर संगतां तक पहुँचाउने, होर संगतां नूं जोड़ने आ। गुरु सतगुर की कृपा दे नाल ये उपराला करके संगत तक होर विचार पहुँचती करने आ, संगत नूं गुरु नानक दे दरकर दे नाल जोड़ने आ। ये बहुत वड्डा पुण्य है। संतां महापुरखां दे कथन कहंदे किसे मनुख टुटे हुए मनुख नूं गुरु चरनां नाल जोड़ देना, इहदे वड्डा वर्गा पुण्य कोई नहीं। ते किसे मनुख नूं जुड़े हुए नूं तर्क मार के तोड़ देना, इहदे वर्गा पाप कोई नहीं। हुण आपां पुण्य कमा लईए। ये जो चैनल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये चैनल चल रहे ने भाई हरदीप सिंह खुशदल, इस चैनल नूं सबसक्राइब लाइक शेयर कमेंट करके आपां इस पुण्य दे विच वाधा करिए। पहाड़ी राजियां दा मेन सरदार है, बड़ा श्रोमणी राजा उन्हां दा। उन्हें अपने मंत्री तो पुछया ते मंत्री ने दस्या जिवें जिवें विचार सी आपां कल दी कथा विच सरवण कीता। ते हुण राजा भीम चंद सैन बड़ा अपने आप दे विच सतगुरु जी नूं मिलण वास्ते उत्साहित होया। सतगुरु जी नूं मेल करन वास्ते अपने आप दे विच विचार कर लगा। कहंदे सतगुरु जी नज़दीक साडे रहिंदे आनंदपुर साहिब दी धरती ते सतगुरु जी दे नाल मिलना चाहिदा। उन्हें दस्या जी सतगुरु जी दे सन्मुख बहुत वड्डी पद्धर ते संगत एकत्र होके नतमस्तक हुंदी है, सतगुरु जी दी बख्शिश रहमत प्राप्त करदी है। बहुत वड्डा इन्हां कोल साजो समान है। ये भी दस्या गया कि असाम तो राजा रतन राय सतगुरु जी नूं 5 कला शास्त्र, 5 घोड़े, सोने दे कंगण, प्रसादी हाथी, होर बेशुमार कीमती सतगुरु जी नूं भेटावां अर्पण करके गया। ते राजा भीमचंद सैन दे मन विच विचार प्राप्त हुई, मैं भी सतगुरु जी नूं मिला मिलाप करा। मैं भी हुण कोई पता नहीं समय चलदे दे विच सानूं उन्हां दी लोड़ पै जे जां उन्हां नूं साडी लोड़ पै जे। गुआंढी है साडे, हुण आपस दे विच तालमेल मेल मिलाप करना जरूरी है। उस वक्त वो राजा भीमचंद ने वो मंत्री नूं पुछया भी तू ऐं कर, सतगुरु जी दे कोल जाके आनंदपुर साहिब दी धरती ते नमस्कार करी। उथों दा जो भी बिरतांत है, जो भी उथों दा विचार है, वो पहला सतगुरु जी दा देखी कि सतगुरु जी उत्थे करदे की है। उथों दा भेद लवी, उत्थे भेद लैके सतगुरु जी दे सन्मुख विचार करके देखी किवें किवें गल वरतदी है, की गल बनदी है। ते जदों सतगुरु दे सन्मुख प्राप्त हो गया ना भेद, वेखी सतगुरु जी किदां दे सुभाअ दे आ। देखी किते सतगुरु जी उदां दे सुभाअ दे ने, हुण देख के मिलाप करके साडी गल करी। उस वेले वो जिहड़ा मंत्री है उन्हें राजा भीमचंद सैन दे कहे मुताबिक उथों आग्या प्राप्त की। वाकई जी तुहाडे कहण ते मैं जावांगा, जा करके सतगुरु दे सन्मुख रह के जिन्ना भेद ला के बाद विच तुहाडे मिलाप करन दी विचार पेश करांगा ते बहुत वधिया चंगी गल होवेगी। तुहाडा सतगुरु नाल मेल हो जावेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तुहाडे ते किरपा करनगे। तुसी वड्डे राजे हो, ताकतवर हो, तुहाडे कोल सारे राजियां तो वड्डी फौज है। तुसी जेकर मिलाप कर लो तो बहुत वधिया चंगी गल है। उस वक्त उस मंत्री ने जाण दी तैयारी कीती। ये जिहड़ा वजीर है इहदा राजा भीमचंद दे मंत्री,
ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਫੌਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਵਣਗੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਧਰਲੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਿਰਨ, ਕਾਫੀ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਨੇ, ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮੁਕਤੀ ਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ
ਕਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਯਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਥੋੜੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡੰਡੀ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾੜ ਤਾੜ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇੜ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਇਹ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫੇਰ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫੇਰ ਸੰਗਤ, ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਭਾਈ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਬਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ, ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਧਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਰਵੋ, ਚੰਗੇ ਸੁਖੀ ਵਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਸਵਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਸਵਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਹੋ ਤੇ ਕਹਾਓ,
एक दूजे की राय प्राप्त करो। उस वक्त इदा मंत्री ने सतगुरु के सन्मुख बेनती की ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते समा आवेगा भाई, जरूर सतगुरु की कृपा रहमत होवेगी। ये नहीं कि कुछ प्राप्त नहीं होना, होवेगा जरूर, समा आवेगा। सतगुरु जी ने वचन कहे। उस वक्त राजा भीम चंद सैन वालों कुछ भेटा मारपण कीतियां वो सन्मुख रख दित्तियां ते सतगुरु जी दे सन्मुख भेटा अर्पण करके वो मंत्री सतगुरु दे प्रति जो विचार है राजा भीम चंद दी वो दसन लग्या। देखो सतगुरु जी तुहाडे सन्मुख काफ़ी संगतां वड्डे तदाद दे विच वड्डी गिणती विच पधारदियां ने, तुहाडे ते किरपा रहमत है, पर तुसी किरपा करो। कहंदे राजा भीम चंद दे नाल मेल मिलाप कर लो, होर नहीं कुछ चाहिदा। ते सतगुरु जी किरपा करके तुसी अपने कारज करो, अपने कारज करनगे, बस तुहाडा मेल मिलाप चाहिदा। ते उस वेले राजा भीम चंद ने आख्या, कहंदे तुसी इधर नज़दीक रहने हो, तुहाडे नाल कोई मिलाप नहीं होना, तुहाडे नाल कोई किसी प्रकार की विचार प्राप्त नहीं होनी, ते साडा दोनों दा आपस दे विच नज़दीक रहन दा कोई फायदा नहीं। जेकर आपस दे विच सानू कोई एक दूजे दी नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, ते नज़दीक रहन दा फायदा भी कोई नहीं है। इस करके तुसी आप कृपा करो, मिलाप दा समा नियुक्त करो, जाके भीम चंद ना मिलो। जे तुसी नहीं जा सकते राजा आप खुद आ जाएगा। कृपा कर दो। हुण भरी सभा जिथे राजा भीम चंद का यह मैसेज सुनेहा पहुंचया, उत्थे सतगुरु जी विराजमान है, सुशोभित है, सिंघासन के उत्ते सतगुरु जी वस्त्र शास्त्र सहित कहंदे विराजमान है। जिथे बीबी बीरो दे पंजे पुत्र बैठे ने, जिथे सतगुरु की कृपा दे नाल राम केर वर्गे बैठे ने, जिथे आ बाबा सूरजमल जी दे पोतरे बैठे ने, सतगुरु की कृपा बहुत बड़े अनन प्यारे सिख सेवक सिख श्रद्धालु विराजमान है, सुशोभित है। इदां करके श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते संगत विराजमान होई बैठी, बड़े बड़े जोधे महाबली सूरे सिख सूरमे बैठे सतगुरु की सभा दे विच। उसे सभा दे विच मंत्री राजा भीम चंद सैन का मैसेज लैके सतगुरु दे सन्मुख पहुंचया। सतगुरु जी ने कृपा की, उस वेले विचार की, असी समा प्राप्त करांगे, जरूर राजे नाल मिलाप करांगे। उस वक्त सतगुरु जी नूं अगली ज्ञान का भी पता, सारी नॉलेज है, अगे किवें किवें विचार होनी या की बनना ते की भाणा वरतने, सारा ज्ञान है, सोझी है सतगुरु जी नूं। उस वेले सतगुरु जी मन ही मन विच विचार कर गए कि लो अज तो इस विचार नूं अंजाम दिता जा रहा। ये शुरुआत हो चुकी कि जेड़े समय दे विच इदां दा औखा भाणा सिर ते आके पैना, जिहड़ा कारण बनना, क्योंकि राजा भीम चंद सतगुरु दे नाल हुण मिलाप करेगा। मिलाप करके वो गुरु नानक दे दरकर दीआं जिहड़ियां वस्तां सतगुरु जी तो मंगेगा, ते सतगुरु ने वस्तां देणियां नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु नानक दे दरकर दियां ये वस्तां सतगुरु दी इमानत है। ते आम कोई मनुख अपने निजी स्वार्थ वास्ते गुरु नानक दे दरकर दी वस्त किवें इस्तेमाल करे, भाव नहीं कर सकदा। ये गल वखरी संगत रूप हो करके वो वस्तु वो विचार नूं वरत्या जावे। ते सतगुरु जी कहंदे गल वखरी है, पर कोई मनुख चाहे कवे कि मैं फलानी वस्तु सतगुरु नानक दे दरकर दी आप अपने निजी स्वार्थ वास्ते वरतां, ते सतगुरु जी कहंदे इदां नहीं हो सकदा। ये विचार कदाचित भी उत्पन्न नहीं हो सकती।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਰਾਜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੇਗੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੈਨਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ, YouTube, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।